very much. Well, good afternoon. Good afternoon. Thank you. My name is Howard and I'm an English Master of Ceremonies, so called a Toastmaster. I'm here to help you, guide you through this wonderful afternoon. We hope you'll enjoy it. We're here till about 5 o'clock. We hope you'll stay and enjoy this wonderful occasion. Now, to begin the proceedings today, I'm going to ask you please to welcome to the stage the Honorary President of the IAPBE, Mr. Malcolm Trotter. Good afternoon, ladies and gentlemen, and I didn't know whether I would be able to say this, but a very warm welcome. It's not very warm outside. It's a bit warmer than it was last week. It was colder last week, so you've come at a slightly warmer time, so you're able to be not having to wear your coats into this event. But a very warm welcome, particularly to the programme IAPBE programme participants and the partners of IAPBE who've travelled. You've travelled from a long way away. I know that for many of you, if not most of you, it's the first time here in the UK, the United Kingdom, in London, and you know, it really is a pleasure for me to be able to welcome you formally to this country, to London, and to the Parliament, British Parliament building. I mean, it says a lot about your commitment to IAPBE and its brand to make this trip, to make this special trip, to come to London. So those of you who are partners and those of you who have benefited from the training programs, you know, you really clearly respect and have really committed to the brand and what we're trying to do globally. Personally, I'm deeply honoured to hold the position of Honorary President, and it's now my pleasure to reflect on the important work of IAPBE and its global partners. So, what has been happening? Well, in recent years leading up to this event, there's been an intensive development of the range of IAPBE qualification programs on a global scale, especially among Eastern European and now Asian countries as well. Also, there's been a significant effort put in to differentiate IAPBE qualifications from many other international certifications. So how is that done? Well, that's done by making sure they're relevant, that what you learn on the programs is absolutely practical and able to be applied in each country. And that's not easy, and that can only be done with working with the partners, because each country has some slight differences, particularly on taxation. And I was here speaking earlier with this lady here, who I know is a taxation professional. The tax in every country is different. It's a nightmare. If you're trying to produce a training program that is global, you can't do it. It's impossible. But the principles, the theory behind them is often very similar, but the application is different. And that's where real professionalism comes in, when you can apply the principles in practice in the country. You need to be specially knowledgeable. And up to this point in time, there have been IAPBE diplomas have been awarded in financial and other specialist related areas to professionals, and IAPBE is committed to expanding further its global partners and its global network, despite the crises that are present in the world and the external challenges. Already, IAPBE is successfully working in the Baltic states and in Azerbaijan. And this year, IAPBE is planning to start working in Poland, Georgia, Moldova, Romania, Turkey, and the United Arab Emirates. IAPBE recognises the great importance of what we call in English, for short, CPD, continuing professional development, lifelong learning. If you're a professional, you always want to keep your knowledge
and your skills up to date. And so it's always important that once you've got your diploma, in 5 years' time, are you still competent? Are you still professional? What more have you learned? What more? So all the time, we continuously develop our skills and refresh our knowledge. And that's really important, particularly now in a digitalized world with global cooperation and the challenges that things like, of course, AI are bringing, alternative, intelligence, automatic intelligence. You know, it's a challenge. People are worried that humans will be no longer needed. Well, I still doubt that very much. If you're a professional, you exercise judgment. You exercise judgment and application. And AI is not as good at that. It's very good at bringing knowledge together and presenting information. But actually analysing a situation and coming up with the right solution in the right place in a specific moment in time, humans are still going to be very good at doing that, and better than machines, I would challenge, for a long time to come. And finally, I would like to offer a few thoughts about what it means to be a professional. We use that word is in the title, the International Alliance of Professional Business Elites. Professional, we use this word, professional. What does it mean? Well, for me, there are two components to professionalism. The first one is genuine expertise, specialist knowledge and skills. That's the technical part of being a professional. But that's not the total. And in fact, for me, there's something that's actually probably more important. And the second part is the personal attitudes and behaviours of the professional person. So the IAPBE programmes and what we're celebrating today is all of this wonderful technical expertise. And it's very important. It's one of the two essential ingredients to being a professional. But the second part, I want to dwell on for a few minutes about these positive attitudes and behaviours. Because it's my observation, common across all societies, they suffer from not just a lack of professional skills, but a lack of professional behaviours. They suffer from corrupt and often dishonest practices. These are just some of the unprofessional behaviours, but there are many others. Now, at the suggestion of my wife Louise, who I'm delighted has come with me today to this event, to join us at this event, she encouraged me to recite a poem that I wrote about 3 years ago. So if you'd allow me to indulge, we say in English, to indulge. I don't normally read out my poetry. This is probably the first time I've done it to such an audience. This poem is entitled, "What is success to you?" So it's a question. What does the word success mean to you? So this is my poem. Business expansion, sales growth, exceeding targets, project completion, productivity and ROI improvement. That's return on investment, if you don't know those letters. Or simply, survival, business as usual. Is achievement of end goal of overriding importance, winning at any cost, regardless of casualties along the way, increasing workplace stress, absenteeism, revolving door, lives littered by the roadside. Is this success? Drug cheating, sporting champions, stripped of victories. Once whole, now hollow, seen for what they are. Window dressing performance metrics, showing short-term success, disguising multitude of sins. Sooner or later, coming home to roost as house of cards built on sand collapses.
Successful leaders achieve with and not despite others, bringing others with them. Not discarding, but nurturing. Not seeing others half empty, but half full or more, with further potential to be realised. Building confidence and trust. Removing fear of blame for the leader's failure. Setting free initiative and creativity. Valuing, caring, yes, even loving. This is the better way. Where leader, the example to follow. Leader, last, not first. Leader, servant, not master. Leader, searching for lost sheep. Leader, sacrificing for those they lead. And this is D-Day, celebrating 80 years today, 80 years ago today, with the Normandy landings, when the Allied forces landed in France. And I was just reflecting earlier today, I'm stopping my poem just to say this. I was reflecting today on those leaders that led those brave soldiers onto those beaches, out of those boats, and onto the land. The leaders were out there in front, along with the men. That's true leadership. This is winning without cheating, without damaging and destroying. Creating living, breathing, growing organisations with future success. Is this how success looks to you? That's my poem. So to come to a conclusion, how we play the game is just as important as winning. Just as important. You could argue it's more important. Winning or business success based on cheating or other damaging behaviours is not success. It is failure. A success is often short-lived before it's exposed and the whole business starts to fall apart. I've seen that. Short-term success, you can use very strong leadership, but what I call narcissistic leadership, it will work very often quite well for a short period. And then the cracks appear. People break down, people leave the organisation. The partners you're working with don't like you anymore. I've seen this happen. This is a leadership failure. But often those leaders, they get short-term success. I'm encouraging everyone here to challenge that type of leadership, because ultimately it will lead to the failure of the organisations you work in or the organisation that you operate. Ethical and positive professional behaviours can be improved through training. But from my experience, the desire to act professionally comes from within. With the very real felt pressures and temptations to cheat and act dishonestly, corruptly and narcissistically in business and in politics. It takes inner strength and drive to remain strong and resolute, to continue to act professionally, to be the best version of ourselves. That's a modern phrase. To be the best version of ourselves, and that's what we want to be as a professional person, a leader. Personally, my drive to be the best came out of a spiritual experience shortly before I started my career. It was so profound that it caused me to completely rethink my ambition and purpose for my life. But that is a story for another day. And Liubov's waiting to give her speech. But unless you want to ask me about it later, you're very welcome to do so. So I'm going to finish now by leaving you with a question.
What drives you to be professional, to act ethically and in a positive way, to be the best that you can be in all aspects of being the best? So what drives you? Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Malcolm. Now, ladies and gentlemen, it's time to welcome, because it's been a great pleasure indeed to welcome this lady, the Director of Europe and Asia of the IAPBE. Please would you welcome Liubov Kosovets. Здравствуйте, дорогие коллеги, дорогие друзья. Я не побоюсь этого слова, потому что действительно за время нашей работы со многими из вас мы просто стали друзьями и видимся очень-очень часто, регулярно, что очень приятно. И я рада всех вас видеть на нашей церемонии награждения IAPBE Лидер года. Огромное спасибо Малкольму, который выступил. Я немножко помогу кратко тезисы, о чем он сказал. Он сказал, что последние годы очень активно развиваются различные сертификационные программы, особенно в странах восточных, в странах Азии. И как бы с его позиции, да, президента очень тяжело, ну не то что тяжело, да, прилагает очень много усилий, чтобы дифференцироваться, отличаться от тех программ, которые как бы существуют, чтобы мы имели какое-то свое лицо, свою уникальность. И мы уже во многих странах работаем, да, в частности, мы с вами работаем в русскоязычных программах. Еще у нас предстоит расширение, вот планируем, да, этот год, это Польша, Грузия, Молдова, Румыния, Турция, Арабские Эмираты. И что интересно было в речи, наверное, обратили внимание, Малкольм нам прочитал стих. Стих, кто вот не понял, скажу, он написал сам. Но Малкольм очень скромный человек. Стих написал прямо вот посвященный нашему мероприятию. Малкольм очень скромный человек, и мы очень благодарим Луизу, его супругу. Если бы не Луиза, то мы бы не узнали о таком таланте Малкольма. Малкольм is very talented. Вот. И кратко, да, про этот стих. Стих называется «Что для вас есть успех?» И основные мысли, что для кого-то, да, там успех — это расширение бизнеса, там рост продаж, для кого-то это просто там выживание бизнеса, кто как может, для кого-то это победа любой ценой, независимо, там жертвы могут быть, да, на пути, ну, по-нашему, да, идем по головам, и это тоже успех. А кто-то показывает такой краткосрочный успех, кто-то там задействован в коррупции, в мошенничестве, тоже считает это как бы нормальным и успешным. Но это вот не про IAPBE, да, потому что про нас это вот успех, это установить доверие, это значит, что работать без обмана, да, выигрывает тот, кто вот работает честно, красиво, открыто, кто повышает свою квалификацию, кто создает, он говорит, вот сказал, прям мне понравилось, жизнь и дыхание растущих организаций, да, вот такой вот носит. Вот. Ну и, соответственно, он нас заставил, Малкольм, с вопросом, сейчас вот скажу, прям записала интересный вопрос, что для нас быть профессионалом? Вот чтобы мы все с вами подумали, и как это вот действовать этично, позитивно, чтобы нам быть лучшими в нашей сфере, в нашем бизнесе. Да? Ну и от себя, да, давайте добавлю еще немножко, что на самом деле мы давно хотели с вами встретиться, но у нас то чума, то война, как говорится, да, то пандемия мешала, теперь эти страшные события в Украине тоже как бы отодвинули. Но тем не менее, да, мы с вами встретились, подвести итоги, а итоги у нас есть, итоги у нас замечательные, потому что на сегодня вот русскоязычная программа, она работает у нас в 6 странах, и кроме русского языка уже переведены, и мы преподаем украинский язык, узбекский язык, и в Азербайджане тоже перевели эту программу, ну и, собственно, не останавливаемся, да, дальше. Если есть желание, можем переводить и на другие языки, если есть запрос. Очень уже много, порядка 5000 человек прошло обучение, вот наш департамент русскоязычных программ, порядка 1000 дипломов получено. Ну, мы понимаем с вами вообще, как важно, да, вот это постоянное повышение нашей профессиональной квалификации, то, что сейчас говорят long life, да, обучение, то есть на протяжении всей жизни. Пенсия нам не светит, я так понимаю. Уже вот в Англии, да, нам вчера экскурсовод сказал, что в Англии уже там 68 лет и мужчины, и женщины идут
Я вообще не знаю, мне, как я чем старше становлюсь, не знаю, как вы, вот меня каждый год как пенсию куда-то отодвигают. Я так понимаю, что, наверное, я до нее просто уже никогда не дойду. Ну и, в общем-то, в планах IAPBE тоже не выходить на пенсию, не останавливаться на достигнутом. Уже в ближайшее время мы вам представим новые программы, очень интересные программы, которые будут актуальны для жизни, актуальны для бизнеса. Ну и что, давайте будем праздновать. Сегодня собрались самые лучшие наши партнеры, самые лучшие наши студенты, самые лучшие участники программ. Поэтому я предлагаю перейти к нашей праздничной части церемонии награждения. Итак, ladies and gentlemen, дамы и господа, паны и панове, приглашаю всех принять участие в нашей церемонии награждения. И наш первый блок за профессиональное продвижение. Диплом получает общество с ограниченной ответственностью «Инплас». Следующий лауреат нашей премии – общество с ограниченной ответственностью JT Experience Study за развитие бизнес-программ. За профессиональное продвижение бизнес-программ IAPBE по повышению квалификации мы награждаем The Institute of Qualified Personnel и Санжарбека Ардашева. Good. Well done. Thank you. Ну и, наверное, наш самый-самый давний партнер, с которым мы уже знакомы очень много лет, также награждается за развитие программ наших, бизнес-программ. Это Janssen Company. Congratulations. I'll shall I hold it? And then, yeah, that's it. Okay. А можно я не уйду? Можно, пожалуйста, от микрофона. Да. Пару слов обязательно скажу, потому что очень давно, когда-то в 2012 году, прекрасная девушка по имени Ирина Лосникова, которая очень стесняется, Ирина, нам с тобой надо обязательно сфотографироваться и на видео, которая представляет компанию ALTERRA, позвонила ко мне и говорит, давайте сотрудничать. Давайте, вот мы посмотрели, чем вы занимаетесь на территории Казахстана. У нас есть такие прекрасные международные программы. Мы обожаем всех обучать. И давайте это делать вместе. И 12 лет назад я приняла очень правильное решение, когда согласилась на это прекрасное партнерство, о чем никогда не пожалела. Да. И желаю вам успехов, продвижения. Сейчас услышала еще новых 5 стран. Вот просто вообще восхищаюсь, честно, вашим трудолюбием, вот это вот желанием всех обучать, всех сделать обученными, профессиональными, счастливыми. Желаю вам вот успехов во всем и очень рада нашему сотрудничеству. Давайте, пожалуйста, я очень хочу сфотографироваться, Ирина, с вами, Любовь, обязательно, и со всей командой ALTERRA. Давайте сейчас. Нет, можно прямо сейчас, пожалуйста. Это моя просьба, пожалуйста. Потому что потом не будет. Лучше А тут на саму сцену. профессиональная На саму камера. сцену.
Мальком посередине, я думаю, да, вот с Косовец вместе, да, вот. Okay. Малкольм. Yeah. Майкл, давайте. Okay. Спасибо большое. Наташа прям так расслабилась. Так, ну что, мы продолжаем, мы все еще с бизнес-партнерами нашими работаем, да? И следующая наша общественная организация также награждается за профессиональное продвижение и развитие бизнес-программ. Это Union of Accountants of Прикарпатья. Это наши украинские партнеры. Наш новый партнер, я надеюсь, мы с Ольгой будем в дальнейшем также долго и плодотворно сотрудничать. They're fighting for our attention. Okay, well done. Congratulations. Хочу щиро подякувати Любов Володимирівні за можливість співпраці. Дякую вам за вашу таку плідну працю. Також я є учасником навчальних програм і дякую вам за ваш професіоналізм. Це дуже цінно, дуже потрібно Україні, дуже потрібно нашим професіоналам, бухгалтерам, аудиторам. І також щиро хочу подякувати Каріні за її терпіння, за її любов, за її, напевно, що любов до IAPBE. Каріна, ви мене не бачите, ви не чуєте. Тому дякую цій всій команді, дякую усім іншим також учасникам, які в цьому задіяні. Ви молодці, дуже дякую. Дякую, пані Ольга. Наш следующий лауреат – это негосударственное образовательное учреждение. Я прошу прощения, боюсь сейчас промахнусь. Илфандривак. Без фамилии. Есть фамилия? Идем. Скажите, пожалуйста, правильно, как вы называете? Негосударственное образовательное учреждение или МФАН рабочий. Вот. Перевод можешь сделать. Good. Okay, pleasure. Еще один наш бизнес-партнер, который тоже активно занимается развитием наших бизнес-программ, партнер из Украины, это Светлана Нестерова. Светлана не только партнер, но еще прекрасный наш лектор. One of these or one of these? That one? Sorry, just make sure we get the right trophy. Congratulations. Make sure. I didn't believe it. Yeah. Congratulations. Please. Okay, well done. Надзвичайно приємно. Я не вірила, що я стану переможцем в одній з номінацій, тому що і хочу подякувати компанії ALTERRA, Любові Володимирівні, Ірині Володимирівні, дівчата, Валерія. Без вас я би не справилася, бо це дійсно був певний виклик, тому що я не з бізнесу, я з освіти. Але саме ваша команда дала мені можливість повірити в себе, повірити в те, що освіта потрібна, професійна освіта потрібна. Я надзвичайно вдячна сьогодні за таку можливість бути у Лондоні, бачити своїх здобувачів з різних країн. Це нас об'єднує. Я думаю, що ви розумієте українську. Лекції я читаю на русском языке. Для мене оба язика, в принципі, родні, але Україна сьогодні в такій ситуації, що хочеться підтримати навіть тут, в Лондоні, сказати про те, що ми живі, ми боремося і ми переможемо. Дякую, Світлана. Ну що, переходимо до індивідуальних номінацій. Так? І перший наш блок ми будемо нагороджати. О, Боже! Нет, давайте
прошу прощения, это у меня после Светланы переключатель сразу. Мы переходим к нашим индивидуальным награждениям. Первый наш блок – это блок за повышение квалификации в области бухгалтерского учета по международным стандартам финансовой отчетности. И мы награждаем Алену Ликматову. Мистер! Let me check. I have a second now, just to take a picture of you. Yeah, with the red. Yes. Blue and red, yeah. 1 second. Good. Good. Well done. И наш следующий номинант также за повышение квалификации, за развитие бухгалтерского учета в сфере МСФО Шавкат Тураев. Ну что, хотим сказать также большое спасибо за вклад в развитие профессии Акбарбек Мустакимов. Congratulations. Well done. Okay, well done. За получением следующей награды у нас выходит Ражим Джумабоев. Well done. Well done. Oops. That's it. Okay, very well done. Cheers. Well done. Дилора Сайдаменова. Вы также награждаетесь за успешное продвижение международных стандартов финансовой отчетности. Congratulations, Delora. Надежда Салиджанова. Поздравляем вас. Выше. That's it. Great. Well done. Я еще хочу напомнить, что вот мы сейчас не просто так награждаем, да, индивидуальные награды. Это люди, которые сдали экзамены с максимально возможным баллом. И, ну, в общем-то, можно сказать, самые действительно успешные слушатели программ, которые продвигают действительно международные стандарты финансовой отчетности в своей жизни, в практическом бизнесе. Итак, лауреат Марина Нам. Congratulations, Maria. Well done. Well done. Чуть-чуть кофточку поправьте. Все. Okay, well done again. И за получением диплома следующего, да, за повышение квалификации в сфере МСФО мы приглашаем Айнуру Алабергенову. Congratulations. Well done. Всегда приятно, да, когда выходит молодежь. Это понимаю, что действительно пенсия не за горами. Есть кому оставить, да, есть достойные кадры, есть кому оставить свое дело. Елена Алаудинова. Награждаем вас.
Итак, уважаемые участники нашего праздничного мероприятия, давайте будем продолжать. И сейчас награждаем за профессиональное развитие, за повышение квалификации в области бухгалтерского учета по МСФО Саадат Сыдыкбекову. Прошу вас, Yeah. Okay. Well done. лауреат за развитие в области бухгалтерского учета по МСФО Наталья Адовецкая. Congratulations, Natalia. One minute. 1 minute, please. Good. Okay. Ну что, не МСФО единым. У нас еще есть налоговые консультанты, которые также успешно себя проявили. И мы приглашаем за наградой Оксану Марченко. Ануар Молдавулов, мы вас также приглашаем за достижения в области налогового консультирования. Good. Well done. И наш следующий номинант Карин Сакен. Ваша награда вас ждет. Congratulations. За получением диплома приглашается Нуржанат Майлибаева. Поздравляем, Нуржанат. Mr. Marco, your certificate. Certificate? Yeah. Me. Perfect. Okay. Следующее наше направление – это внутренний аудит и система внутреннего контроля. И здесь нашим первым номинантом будет Олеся Николаенко. За повышение квалификации в области внутреннего аудита и контроля приглашается получить диплом Елена Мунгифук. Выше. Well done. Итак, вот, у нас в прошлом году появилось новое направление и новая профессиональная сертификация бизнес-аутсорсинг. И сейчас мы впервые будем награждать представителей именно бизнес-аутсорсинга и приглашаем за получением диплома Ольгу Дунаеву. Well done. Также приглашаем
приглашается для получения диплома в развитии бизнес-аутсорсинга Елена Толмачева. Получать будет Наталья Янсен. За Елену Толмачеву. Также у нас есть тоже очень интересное направление — финансовое консультирование. И диплом получает Гулайхан Мырзалгалиева. Good. Okay. Yeah. Также за развитие продвижения в области финансового консультирования награждается Марина Устинова. Congratulations, Marina. Very good. Well done. И также новое направление, которое получило у нас в прошлом году такое очень активное развитие, это квалификация в области инвестиций и управления личными финансами. Для получения диплома мы приглашаем Татьяну Клименко. Два мужчины таких. Well done. Хочу подякувати колективу Альтера, а особисто Луснікової Ірині. Я дуже хвилююся. Також хочу подякувати усім присутнім за можливість бути тут. Дякую. Toastmaster will call us to attention. You're going to invite me back? Sorry, he's going to invite me back. Thank you very much. Ladies and gentlemen, once again, please welcome back Malcolm Trotter. Okay, thank you. Well, that concludes the awards for participants and centres. What a pleasure that gave me to present certificates and with Howard the trophies to you. And I hope that this will remain as a long memory of this occasion. I'm looking at your faces, I'm taking it all into my memory bank. These are special moments, special for me as well as for you. And it's a real honour to be able to present these things. This doesn't happen every day. So really, it's wonderful. But there are, we've nearly finished, but I'm just making it going a little bit longer. I've got one extra announcement to make, and I think we ought to all put our hands together. This gentleman here, Mr. Howard Robbins, it's his 50th year of being a Toastmaster. Thank you, Howard. And it doesn't happen very often that someone spends 50 years in this professional role, so that really is an achievement. And there's someone else to be honoured, this lady to my left. And I'll put your hands together and congratulate this lady for all the hard work that she puts in as the CEO of IAPBE. Liubov Kosovets.
Неожиданно сюрприз такой. Мне не сказали, у меня не поверите, вот даже тут вот нет в списке. Секрет был до последнего, очень приятно. Ну что, и у нас остается еще одна награда, да, интересно всем, кому достается последняя статуэтка. И тут я, конечно, хочу пригласить на сцену нашего эксклюзивного партнера по Украине, компанию ALTERRA. Да. Я просто хочу вот, сказать, вы себе не представляете, в каких невероятных условиях работают эти девочки, когда падают вокруг их домов российские ракеты, когда нет света, когда нет связи, они делают все невозможное, и вот, в общем-то, благодаря им мы сегодня все здесь собрались, мы не только продолжаем там обучение, да, мы развиваемся, работаем по нашим странам, но также и собраться здесь, да, провести вот такое мероприятие, это стоило очень, очень огромных усилий, поверьте мне, я знаю, о чем говорю. И на сцену для ответного слова приглашается Валерия Костенко, руководитель департамента онлайн-обучения. Вы все знаете Валерию, руководитель департамента методологии аналитической работы. И она также является у нас эксклюзивным представителем, да, эксклюзивного экзаменационного центра. Сейчас пару слов. Что такое? Давай наградим Статуэтку нашему центру. Она хочет сначала статуэтку, потом скажет речь. Окей. Конечно, конечно, хочу. Если вы Поздравляем, Валерия. хочу. И, конечно же, я хочу сказать пару слов. Во-первых, я очень рада быть здесь, я рада быть на этом торжественном мероприятии, но еще больше я рада видеть всех вас, потому что заочно я со всеми вами знакома, и на самом деле практически на каждом этапе нашего обучения я с вами. С кем-то там физически где-то переписываюсь, помогаю, а с кем-то, кто особенно учится очно, больше уже там на экзаменах мы встречаемся и при проверке работ. И скажу вам честно, я за ваши экзамены переживаю как за себя. Я постоянно жду эти результаты и тоже очень радуюсь вместе с вами. И, конечно же, я очень хочу поблагодарить IAPBE за то, что они такие гибкие, такие лояльные, и за то, что они всегда поддерживают наши идеи. Они помогают нам создавать самые востребованные и интересные программы именно на наших территориях, на нашем рынке. И, конечно же, одним из преимуществ я также хочу озвучить, то непосредственно, с чем мы сталкиваемся, это экзамены. То есть я очень рада, что они дают такую возможность, что мы можем на многих языках давать эти экзамены. Вот сейчас мы принимаем экзамены на английском, на украинском, на узбекском и на русском языках. И сейчас уже в процессе мы переводим, адаптируем наши задания, чтобы затем их передать в IAPBE на казахский и на азербайджанский язык. Поэтому я очень рада, что каждый может на родном языке сдать экзамен и получить престижный британский диплом. Ну и, конечно же, я хочу отметить онлайн-формат, который максимально расширяет границы. И кто угодно может сдать экзамен, главное, чтобы у него был интернет. И вы не поверите, у нас участники сдают абсолютно в разных условиях, дома, в офисе, в отпусках. А сейчас мы столкнулись с тем, что даже в подвалах и в бомбоубежищах. Настолько люди хотят учиться и сдавать экзамены, что такие условия. И, конечно же, я хочу еще раз вас всех поблагодарить за то, что вы здесь. Я очень рада вас действительно всех видеть. Спасибо за этот прекрасный вечер, за этот теплый вечер, потому что эту атмосферу сделали мы все вместе. То есть это ваша часть, это ваша работа. А сейчас я хочу еще передать слово своей коллеге Карине. Она у нас директор по развитию бренда IAPBE на территориях стран Европы и Азии. Добрый
вечер, дорогие друзья, коллеги, партнеры. Мы все с вами здесь сегодня собрались, потому что каждый из нас вкладывает свою душу, свою любовь, благородство в свое дело. И именно поэтому мы с вами друг друга нашли. Партнерство для IAPBE – это не просто бизнес, это философия, которая основана на общих ценностях, на общих целях и на взаимопомощи. Мы вместе с вами, дорогие партнеры, выстраиваем крепкие и долгосрочные отношения с нашими клиентами. Мы вместе с вами предоставляем актуальные и востребованные квалификационные программы, адаптируя их под каждую страну. Наша сильная команда, как я ее называю, работает слаженно как единый организм. С кем-то из вас мы работаем уже очень давно, но именно эта встреча в Лондоне особенна для нас. Мы стали с вами еще ближе, еще роднее, и это залог нашего долгосрочного и успешного сотрудничества. Дорогие партнеры, я вам очень благодарна за ваш труд, за вашу самоотдачу, за то, что вы есть. Вместе мы преодолеем с вами любые трудности, будь это вирусы, войны или какие-то другие катаклизмы. Я очень верю в наше с вами общее счастливое будущее. Спасибо вам всем. Finally, ladies and gentlemen, please would you welcome Gulnora El-Gashava. Добрый день или добрый вечер уже. Я представитель восточной страны Центральной Азии, Узбекистан. И наша делегация самая большая. Поднимите все руки! Ура! Это Узбекистан! Мы очень рады приветствовать все страны, которые присутствуют здесь. Мы прямо вот чувствуем, что мы вместе. Мы когда-то все вместе жили и продолжаем вместе жить, несмотря ни на что. Ну и, конечно, мы благодарны тем, что ALTERRA и IAPBE организовали нам подобное мероприятие. Это было восхитительно, оно и продолжается. Конечно, это супер. Что я хочу сказать, да? Мы все простые люди, и, конечно же, мы тоже решили от имени наших партнеров, от всех узбекистанцев, немножечко подарить восточные, скажем так, картинки, да, для вас. Приглашаем, во-первых, вас всех в Узбекистан, в Ташкент, абсолютно всех. Мистер Малком вас тоже обязательно, и Ховарда тоже приглашаем. Нам нравится, да, как бы дружить со всеми, поэтому, если вы разрешите, мы как бы хотели бы вручить. Я лично, да, начинала с Кариной говорить впервые по поводу вашего проекта. Это было 5 лет назад, а может быть 6. Вот мы вместе дружим с Кариной, и поэтому первый приз хотим вручить нашей любимой Карине. Да. Спасибо большое за все, за все эти хорошие годы. Да. Вторым представителем и таким, знаете, любимым преподавателем, который МСФО начал преподавать в Узбекистане, я не побоюсь этого сказать, потому что, в принципе, Узбекистан немножечко отстает, от некоторых стран, скажем так, во внедрении международных стандартов финансовой отчетности. И именно любовь к Косовец нам привила любовь к МСФО. Мы хотим ее поздравить тоже, да. Люба, ты тоже такая вот креативная сумочка, да. Просто не спеши, не отстает. Да, держи. И спасибо большое за все знания, которые я вообще на СФО вместе с вами шагнула. Спасибо за все. Еще не прощаемся. Конечно же, мы рады познакомиться с мистером Малкомом и хотели тоже вас поздравить
и немного тоже яркости дать, как в Узбекистане. Present. Thank you so much. Thank you so much. Bless you. Еще у нас есть две девушки, которых мы тоже очень любим. Это Ирина Лусникова. Можно ее тоже? Да. Мы ее тоже поздравляем. Да. Спасибо большое. Я думаю, у нас еще очень много всего впереди интересного, и в любом случае мы будем еще долго-долго вместе развиваться и будем уже идти с опережением всех остальных стран, которые будут не с нами. Это 100%. Спасибо. Ну и да. Спасибо большое, Ирина. Мы рады, что мы с вами наконец-таки воочию виделись. Но еще одна девочка у нас есть, не менее любимая Валерия. Иди сюда. Тоже дарим немножечко нашего ташкентского солнца. Спасибо, очень встрече. Да, и еще мы хотели поздравить, Анжела, дай мне, нашего прекрасного ведущего, и хотим ему тоже передать немножечко от расы и атласа. Ховард, мистер, это вам. Да, мы вас welcome you are Tashkent, Узбекистан. Свадьбу будете вести. Моих внуков, если что. Thank you very much. Да, спасибо Я большое. тоже от своей стороны, от компании InPlus и от всего Узбекистана, узбекскоязычной аудитории. Хочу поблагодарить IAPBE за возможность обучаться уже на новом уровне, на международном уровне, проявить себя во всей профессионализме. И спасибо ALTERRе за то, что они всегда нам помогают с аккредитацией на узбекском языке, чтобы было доступно и нашей аудитории получать международные дипломы. И мы готовы совершать новые горизонты вместе. Спасибо вам большое за такую возможность. Thank you very much. Okay, that concludes all the presentations. Can we have a round of applause for the winners and everyone who received an award? Congratulations to you. It's been wonderful welcoming you to London. Hope you enjoy your stay here. Let me just tell you, you have just 5 more minutes to get a drink at the bar. The bar closes in 5 minutes. And then you only have a short time left to talk to your friends and your colleagues. Please stay and enjoy that. We have to leave this room by 5 o'clock. So you have plenty of time now just to chat, but please make sure you depart before 5 o'clock. And have a safe journey wherever you're going. Enjoy London, enjoy your stay. Congratulations to you all. And we very much hope you'll have a very good day, a good afternoon. And we'll see you again. Goodbye. Bye.